تو کیا ہے، یہ گرفتار ہو گیا تھا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نا پانی لایا گیا، تو آئے آئے کیسا گرانا ہے یار، آئے آئے، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، پہلے اس کو پلاؤ، ہے کوئی آئندہ؟ کہتے ہماری سگی بہن ایک ماں کے شکم میں وقت گزارا، ایک ماں کے سینے سے غذا لی، ایک باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا، ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف کرے ہی باہر کٹ گئے نے بہن، اب السلام علیکم دے وعلیکم، لیکن کیا ہے، حضرت کو اس نے خنجر مارا ہوا، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ تو بغض تھا نا دل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، خارجی تھا وہ، تو اس نے سمجھا، اس کے بغض نے اس کو مجبور کیا کہ نہیں پانی نہ پینا، اس میں زہر ہے، تو اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، تو پانی اسی طرح واپس آیا، تو آیا ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا، علی نے انی دیر جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیری جنت دے آرڈر نہ کروا لینا۔ کدھر گیا یہ کدھر ہے یہ معاملہ حضرت جی؟ یا تو جس بندے کو دیکھو حضرت مارنے پہ تلا ہے حضرت، ہر بندے نے گنڈاسا ڈنڈا سوٹا تو چپڑے، ہاں میں ایک نہیں، یہ اللہ جل شانہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے نا، ٹھیک ہے جی، تو اگر وہاں کو آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہے، تو پھر اس کو کہنا یار یہ جو مدینہ پاک کے باہر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے نا، ذرا مجھے اس کی زیارت کروا دے۔ ہاں آج بھی ہے باہر ہے ذرا کافی، کیونکہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا کربلا معلیٰ سے واپس، ان نلتا یا روح الصبا یومن، وہ جو حضرت وہ بھی سنانے کے لیے اتنا کلیجہ چاہیے حضرت ہے۔ جب آپ واپس آئے نا تو پھر آپ نے مدینہ پاک میں نہیں گھر بنایا، مدینہ پاک سے باہر، جس طرح سعودیہ والوں کی عادت ہے منوسوں کی، انہوں نے اس گھر کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، کہ جتنا ہمارا گدہ ہے نا بس اتنا ہے، وہ کمرہ ہوگا، اس کے ارد گرد جنگلہ لگا ہے، لیکن حضرت اس پہ آج بھی پلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر حضرت۔ اور حضرت جی اہل بیت کی محبت ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے جی، بغض نہ ہوئے، محبت ہونا شرط ہے، بس آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہوں آپ کو خود نہیں پتہ چلے گا کہ میں رو کیوں رہا ہوں، اتنے آنسو آئیں گے حضرت آنکھوں سے۔ میں 2 بار گیا، دونوں بار اللہ نے زیارت کروائی، بڑا رونا آتا ہے حضرت وقت، پتہ نہیں امام کتنا روئے ہوں گے وہاں، بڑا رونا آتا ہے حضرت۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ یہ سانحہ کربلا رونما ہوا، کچھ وقت گزر گیا، تو ایک یزیدی سپاہی جس پہ یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، تو اس نے کیا کیا، رات کے اندھیرے میں بھاگ کے نا سفر کرتا ہو اسی گھر میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں اس نے گزاری وہاں۔ تو جب جانے لگا نا تو امام نے پیسے بھی دیے، واہ بھائی، تو تھوڑا سا آگے چل کے نا پھر واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے تسی مینوں پچھانے یا نہیں ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ عرض کرتا ہے حضور جو پچھان لیا ہوندا تے اپنے باپ اور اپنے بھرا دے قاتل نوں گھر تے نہ رکھ دے تے جاندے انہیں پیسے بھی نہ دے۔ حضرت نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جس کی اس وقت میرے معاشرے کو ضرورت ہے حضرت، جس کی اس وقت میرے پاکستان کو ضرورت ہے حضرت۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک بات سن، جب تو نے میرے بابا حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں، ہاں وہ تیرا کردار ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ ہائے ہائے اللہ، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یاسین صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تمام احباب تشریف رکھیں، بہت شکریہ، تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔
इसलिए तो इकबाल ने भी कहा था ना, इकबाल कहता है इकबाल बड़ा हरजाई है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका है। किरदार के गाजी बनो हजरत, किरदार के गाजी बनो। हाँ, कल जाना है, मरना है, हमने भी किसी को मुंह दिखाने जाके, किरदार के गाजी बनो। वो जो मैंने बयां किया कि जो भी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मलंग होगा ना, दिल का बड़ा नरम होगा। भाई रोशनी देखो ना किस घर से आ रही है, रोशनी तो देखो ना कहाँ से आ रही है। वो मैनू एक जनाब वो हजरत मौला अली दे मलंग ने तो बड़े सड़े ने, मैं हजरत उन्होंने मलंग सड़िया नहीं हो सकता, वो बड़ा बहुत बड़ा घर है, वहाँ तो है मोहब्बतें हजरत जी। हाँ, अब मैंने पढ़ा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे, आपने 3 आवाजें दी उनको, अपने गुलाम को, वो नहीं आया। हजरत खुद उठ के चले गए तो वो दूसरे कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था, तो हजरत ने उसको देख के फरमाया मैंने तुझे 3 आवाजें दी, तू आया ही नहीं। और करता हजूर ताड़ी नरमी ने मैनू खराब कर चढ़े। हकीकत बता रहा हूँ, वो बड़ा बहुत बड़ा घर है, वहां से जिसको भी करंट आएगा मोहब्बत वाला ही करंट आएगा, वहां से दूसरा करंट आ ही नहीं सकता हजरत, वहां मोहब्बत वाला करंट आएगा हजरत जी, मोहब्बत वाला। नमाज की पाबंदी करो। हाँ ठीक है जी। तो वो मेरे सैयदी फरमाते हैं कि वो सिख होरी गड्ढा फसा बैठे, निकलिया कोई ना, उधरू जनाब वो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा मलंग पिया लंघे, वेख्या रात पैण रही है, सिख परेशान खलोता है, आके पूछता सरदार जी खैर है बू, उन्हें कहा मलंगो जाओ अपना काम करो जाके, ते जड़ा मौला अली दा मलंग होएगा तन ते मास भी कोई नहीं जियोना है, भी गल याद रखियो। हाँ हजरत जी, हाँ वहाँ रंग ही वखरे हैं हजरत जी, हकीकत है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के बाजार में खड़े अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐलान फरमा रहे हैं, अली से ये तलवार खरीदने वाला, अगर अली के पास अपनी तहमद खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार न बेचता। फकर है भाई, फकीरी है। हाँ फकर हजरत, वहां रंग ही कुछ और है, बादशाह हैं वो जमाने के, लेकिन देखो हजरत फकीरी हैं उन लोगों की। वो कहता है जाओ अपना काम कर मलंगा, उन्हें कहा काम मैं करांगा, रात पैन रही है, टग्गा भी है, गड्ढा भी है, ठीक है जी, नाल लकड़ा भी ने, तेरी भी जान है, क्यों खलो रहे हैं। वो कहता मेरी बाडी वेखी आ, उन्हें क्या, उन्हें मेरे जो तेरे हार दे 4 मलंग निकलते ने, मेरे को गड्ढा नहीं लिया, मेरे 12 गुरुओं को नहीं लिया, मैं तेन 10 के टाइम जाया करा, या अपना काम कर जाके। उन्हें क्या होए इधर हो काम वेख जड़ा है, इधर हो करके जनाब पाया पहिए नूं हथ ते मारी अपने सुचे गुरु नूं वाल है। गुरु भी सुचा ते चेला भी सुचा दर जी। हाँ ये ना हो उधर काम सुचा है, सुचा इधर भी होना चाहिए इधर। है ना इधर जनाब वो पैसे सूद दे होन है, नो 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 नो, उधर तो काम है ही सुचा, ठीक है जी, लेकिन सुचा इधर भी होना चाहिए इधर। फिर देखो हाँ काम होंगे कि नहीं, क्योंकि उधर तो है ही सुचा, इधर भी सुचा था। उन्हें पाया पहिए नूं हथ ते मारिया, नाराए हैदरी, गड्ढा बाहर, गड्ढा बाहर। उन्होंने बड़ा परेशान होया, उन्हें क्या लै भाई 10वीं मापी बैठा वा, मेरे को भी नहीं निकलिया, 12 गुरुओं को भी नहीं निकलिया, ते एक नहीं कट छड़िया फड़ के 10वीं आपी बैठा वा। उन्होंने हजरत तो बड़ी देर सोच के ना कहता की कहता नहीं मलंगो, गुरु साडे भी चंगे ने, बस जरा खोबे दे पैड़े ने है, चले हो साडे खोबे दे भी चंगे जे है, साडे खोबे दे भी चंगे ने, को अगे ते आए ना हजरत जी, को मलंग ते बने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला। देखो हजरत जी बादशाह बनाते ने कि नहीं बनाते है, कोई 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 मलंग भी तो बने ना हजरत, कोई मलंग भी तो हो ना। और जैसे मैंने कहा ना ये नात खानों का और है, फकीरों का और है, ये लिखा है। आखिरी बात मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, ये फ़वाइदुल फ़व्वाद शरीफ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप उसमें लिखते हैं कि जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए ना मिराज से, तो सुबह आपने अपने सारे यार इकट्ठे किए, और जुब्बा था जिसे सूफिया ने जुब्बा फ़क्र कहा है। आपने पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर को दिखाया, पूछा अबू बकर अगर ये जुब्बा तुम्हें दे दूँ तो क्या करोगे? अर्ज़ की हुज़ूर सदक़ इख्तियार करूँगा। फरमाया ठीक। हज़रत उमर को पूछा उमर तुम्हें दूँ तो? हुज़ूर अदल इख्तियार करूँगा। हज़रत उस्मान गनी को पूछा उस्मान तुझे दूँ तो? हुज़ूर मैं हया को इख्तियार करूँगा। फिर बारी आई हज़रत मौला अली की, पूछा अली अगर तुम्हें दूँ तो क्या करेगा? अर्ज़ की हुज़ूर मखलूक दे ऐबों दे पर्दा पावांगा। क्या करूँगा? मखलूक के ऐबों पे पर्दा डालूंगा। लिखा है कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मौला को जुब्बा नायत करके फरमाया अली ये जुब्बा आया भी तेरे लिए।